कीता। आओ समा है जाप साहब की चल रही लड़ीवार तो शब्द विचार दा। विचारां आरंभ करन तो पहला आप सरबत संगत असीस बख्शो। प्यार सहित बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। केसर बतर मानीए केसर बतर दानीए। धन कलगीधर महाराज पातशाह जी रहमत कर रहे हैं कि वो अकाल पुरख परमात्मा हर थां ते है। इस करके हर जगह ते उनकी मानता हो रही है, उन मन्निया जा रहा है, लोकी उन्होंने नमस्कारां कर रहे हैं। केसर बतर दानी है ते हर एक थां ते वो जीवां नूं दान दे रहा है। हर जगह ते जीवां दी लोड़ पूरी कर रहा है, भुख अते प्यास नूं मिटा रहा है। दान शब्द अकाल पुरख परमात्मा नाल जोड़िए तो मैनू लगता है भी ये चंगा लगेगा, क्योंकि दान शब्द असल दे विच धर्म की दुनिया विच कुछ देण वाले वल्लों ये वरतिया जाता है कि ये दाता है, इस करके दान दे रहा है। दान हमेशा अपने तो छोटे नूं दिता जाता है। इस करके आपां दान शब्द की वरतों नहीं कर सकते भी असीं किसी धार्मिक स्थान गुरु परमेश्वर नूं कोई दान दे सकते हैं। दान तो अकाल पुरख दे रहा है सानूं, असीं तां मंगते हाँ। कलगीधर महाराज आखदे ने परमेश्वर वल वेख, वो हर एक थां ते दान दे रहा। मनुख भुलेखा खा जाता है भी मैं कुछ दे रहा, बंदे का दान किन्ने कु दिन तक चलेगा और कितने कु जीवां नूं दे सकदा है। मनुख का दान तो उन्ना चिर है जितना चिर इहदे कोल कुछ है। जिदन मुक गया फिर किसी नूं की दे सकदा है। दूसरी गल, ये दान किसी नूं दे रहा किसी तो लैके। मनुख ने ये लिया है पहला परमात्मा तो, ते जिहड़ी चीज़ परमात्मा तो लैके अगे दे रहा है वो फिर दाता नहीं हो सकता। दाता तो अकाल पुरख है जिहड़ा दान दे रहा है। मनुख का दिता होया दान कुछ समय बाद मुक जाता है, परमात्मा का दिता होया दान मुकदा नहीं। क्यों? क्योंकि दाते दे घर विच जिहड़ियां चीज़ां ने वो मुक्कण ते नहीं आउंदियां। असीं लोग अकाल पुरख तो मंग के अगे देने आ, अकाल पुरख नूं किसी तो मंगना नहीं पैंदा। वो ऐसा दाता है कि जे वो दे ही जा रहा है, देंदा दे, लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। तू तो किसी को 2-4 किलो को राशन दे दिता, 2-4 कोई माया दे दी, तो तू समझ बैठा भी मैं दानी हाँ। ये भुलेखा है। दानी ते अकाल पुरख है जिहड़ा कायनात नूं दे रहा है, जुगां जुगां तो दे रहा, हुण भी दे रहा, पहलां भी दिंदा सी, अगे भी दिंदा रहेगा। उनका दान मुक्कण विच नहीं आउंदा। कलगीधर महाराज आखदे ने फिर एक काम कर, जे तैनूं पता लग गया भी सब कुछ वो ही दे रहा है तो फिर उनके चरनां नाल जुड़ जा। उनके चरनां नाल जुड़
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੱਕ ਉਹ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ? ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ? ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਿਆ ਧਰਿਆ। ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਹੜਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਕੀਟ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਜਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੈਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਦਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੇਟਿਆ ਰਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੋਂ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਦਮ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਦਮ ਕੀਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਗਾਉਣੇ, ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਮਨ ਕਰਨਾ, ਪਹੁੰਚ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਟਵਾਰੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ MLA ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਨਿਵਾਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸਲ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀੜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੀ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀਵ ਕੀਟ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੀਵਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਗਾਉਣੇ, ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਭਾਉਣੇ। ਭਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਵਨ, ਘਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਵਨ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੀਵਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਦੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਭੇਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੇਸ ਉਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਭੇਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੇਸ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨੇ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਰਾਜੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਦੀਵ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਸਾਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਚਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਜਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਜਿਆ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਰਾਜਾ ਹੈ ਪਰਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਜਾ ਰਾਜੇ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਜੀਵ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਦੀਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਲੀਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਜਾਹੋ, ਜਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਲਾਲ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਭਾਹੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਦੇਸ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਭੇਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੇਸ ਉਸੇ ਦੇ ਹਨ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਪਾਲੈ, ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਹੰਤਾ, ਹੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਨਾ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਗੰਤਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਭੇਖੀ, ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਭੇਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਾਸ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਭੇਖੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ।
जिन्ने भी जीव बनाए ने सबना विच बैठा होया वो वेख रहा है भी कौन की कर रहा है। सबना विच बैठा। केसर बतर काज, काज का अर्थ है कम। हर थां ते उहदे कम आपे ही हो रहे ने, उहनूं करने नहीं पै रहे। सानू घरों चलन लग्या चाबी अपनी कार विच लाउणी पैंदी है, फिर स्टार्ट हुंदी है, फिर स्टेयरिंग घुमाउणा पैंदा है, फिर क्लच ब्रेक दबनी पैंदी है, गेयर लाउणा पैंदा है, यतन करना पैंदा सानू। रब नूं ते कुछ नहीं करना पैंदा, उहदे ते आपे ही काम हो रहे ने। उहनूं किहड़ा धरती नूं धक्का लाउणा पैंदा है रब नूं, या उहनूं घुमाउणा पैंदा है, वो आपे ही घुम रहे ने। उन्होंने ये नहीं भी हुण भी दिन चढ़ जे भी रात हो जाए, ये नहीं करना पैंदा। उन्होंने एक नियम बना दिता बस, दिन चढ़ गया, रात चढ़ गई, सवेर हो गई, शाम हो गई, पानी आपे वग रहा है, हवावां आपे वग रही ने, बदल आपे चल रहे है, सारा कुछ आपे हो रहा है ना। उन्होंने करना थोड़ा पैंदा है भी उन्होंने आ बटन नपना पेगा, फिर आ बंद करना पवेगा, उन्होंने आ बोलना पेगा, इस तरह नहीं। नहीं, आपे ही कारज उहदे हो रहे ने, सुते सिद्ध आपे। जिवें तुसीं वेख्या ना कोई कंपनी का मालक होवे ते उन्हें फिर काम सौंपे हुंदे ने, फिर बेफिक्र होकर बैठा हुंदा ऑफिस दे विच, उहनूं पता मेरा काम हो ही जा रहा है। अगे काम करने वाले रखे ने, जिम्मेवारियां ना अपने काम करी जाते हैं। रब भी बैठा होया बस वेखी जा रहे हैं, उनके काम आपे ही हो ही जा रहे हैं, उन्होंने करने नहीं पैंदे। सुते सिद्ध कारज हो रहे हैं उनके। केसर बतर राज है, यही कारण है कि सृष्टि ते राज कर रहे हो, सारी कायनात ते तां ही राज कर रहे हैं, कारज आपे हो रहे हैं। केसर बतर सुख है, वो सहजे सहजे जीवां नूं सोख रहा है, भाव नाश भी कर रहा है। एक पासों सृष्टि साजी जा रही है, दूजे पासों खत्म करी जा रहे हैं। पासों जीव आ रहे हैं, एक पासों जीव संसार विचों जा रहे हैं। केसर बतर पोख है, पोख पालना कर रहे हैं। इधरों जीव आउंदे ने, उन्हां दा रिजक अगे रख दिंदा, उन्हें पालना कर दिंदा है। इधरों जीव खत्म होंदे ने, मिट रहे हैं, एक पासों बनी जा रहे हैं। केसर बतर ताण है, ताण का अर्थ होंदा बल। वेखो परमात्मा का जोर बल कम कर रहा है, उनके बल कारण ही, उनके जोर कारण ही ये सृष्टि चल रही है। उनके जोर विच, उनके हुक्म विच, उनके बल विच ये कायनात चल रही है, सृष्टि चल रही है। केसर बतर प्राण है, प्राण का अर्थ श्वास, जिंद, लोगों को जिंदगी दे रहे हैं। वो चाहे अपने जोर नाल किसी की जिंदगी लै लवे, चाहे तो किसी को जिंदगी दे दे, उनदे विच इन्नी ताकत है, समर्था है। चाहे तो खो लवे किसी कोलों, चाहे तो दे दे। कई वड्डियां वड्डियां तो खो लैंदा, कंगाल कर दिंदा, ते कईयां नूं कंगालां नूं दे के राजे बना दिंदा, बस मौज है उनदी। तां इन्नी समर्था अकाल पुरख विच है। केसर बतर देश है, भाई हर एक देश विचों है, सारे देश आउंदे ने। केसर बतर भेस है, हर एक भेस विच अकाल पुरख आप है। केसर बतर मानिए, इस करके उनकी पूजा हो रही है, लोग उन्होंने मन रहे हैं हर थां ते। सदैवं प्रधानी है, प्रधान का अर्थ होंदा मुखी, जिहड़ा मुखी होवे, मुख होवे, सारियां दा प्रधान अकाल पुरख है। उन्हों ना किसी सिलेक्शन की लोड़ है, ना इलैक्शन की लोड़ है, ना रिजैक्शन की लोड़ है। इस तरह ही होंदा ना, उन्होंने पैंदी किसी भी, क्योंकि दूजा है नहीं ना ओपोजिट कोई रब दे, तो आप ही है ना। उनके को ओपोजिट होवे ते उन्होंने खतरा होवे कोई, वो तो आप ही है कल्ला। इस करके ना उन्होंने इलैक्शनां की लोड़ पैंदी, ना सिलैक्शनां की, ते ना रिजैक्शन का डर भी मैनू किते कोई बाहर ना कट देवे। वो तो जुगो जुग अटल है, उनकी प्रधानगी सदा है। और इत्थे की हुंदा, पहलां बुलाउण लग्गियां भी प्रधान लड़ाई होंदी है, फिर जदों हटाउणा होवे फिर 3 महीने फिर 4 लड़ाई फिर बाद च भी हुंदी है। पहलां लाउण लग्गियां भी ते हटाउण लग्गियां भी, इस तरह ही हुंदा ना। पर अकाल पुरख ना उन्होंने बनाउण दी लोड़
ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸदैव ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਜਾਪੀਐ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਥਾਪੀਐ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਰੱਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਂਗਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਭਾਨੇ, ਭਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਆ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਆ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਚਾਨਣ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਮਾਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਤਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ, ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਇੰਦਰੈ, ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਚੰਦਰੈ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਇੰਦਰ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਇੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਬੱਤਰ ਚੰਦਰੈ, ਚੰਦਰ ਚੰਦ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਸੇਕ ਦਿੰਦਾ, ਤਪਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਉਸ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਵੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਵੀ, ਤਪਸ਼ ਵੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ, ਕਲੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲਾਮ ਵਾਲਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਪਰਮੰ ਫਹੀਮੈ, ਪਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਤੇ ਫਹੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ, ਆਕਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਕਲ, ਅਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਲਮ।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਅਕਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਕਲ ਕੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਅਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਿਹਾਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।